Miss. And you too. Hello, good evening, everyone. It's a happy Friday and welcome to the Liaquat Kids Speaking English class. Today have the classes of batch 2 and we have today classes with class 5, 6, 7 and 8 and it's good to see you all here. A warm welcome to you all for our today's class. Today we have the Christmas Day. Merry Christmas everyone and welcome to the class. Hello, how are you all? So how is everyone? Ma'am, we We are are all Yes, miss, we fine. fine. are all fine. We are fine, miss. It's How are great to And you? see you happy all Christmas here. Day, ma'am. Happy Christmas. I'm really Merry excited for the Christmas Christmas. today. ক্রিসমাসে কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই কিন্তু বাসায় বসে থেকে excited. I wish I could meet the Santa Claus today and tell him to take me outside out of the world. Miss, I want to go today is out. my birthday. Your birthday today, Samiha? Yes, miss. Okay, আমরা সামিহাকে আজকে উইশ করব। That's great. ক্রিসমাসে Happy বার্থডে। birthday, Samiha. আমরা সবাই সামিহাকে উইশ করি আগে, ঠিক আছে? তারপর আমরা ক্লাস শুরু করি। Happy হ্যাঁ? birthday, Samiha. Everyone wish her Happy Happy birthday, birthday, Samiha. সবাই Samiha. একসঙ্গে উইশ Happy করি birthday, আজকে। Samiha. Happy birthday, হ্যাঁ। Samiha. Samiha, Happy how birthday, old Samia. you are today? Samiha, Thank you. how old you are today? Ma'am. 12 years old. 12 years. That's great. Ma'am. হ্যাঁ বলো। Ma'am. বলো Ma'am, আনিকা আমাদের। আমাদেরও 3 দিন পরে বার্থডে। তোমাদের 3 দিন পরে বার্থডে 30 তারিখ। আচ্ছা দুইজনেরই কি 3 দিন পরে নাকি একজনের 2 দিন পরে আরেকজনের 3 দিন পরে? আমাদের গার্লফ্রেন্ড জমজ। একই দিনে একই দিনে বার্থডে। ভেবেছিলাম একদিনের ছোট বড়। ইটস ওকে। আচ্ছা আমরা তাহলে সামিহাকে একসাথে উইশ করি। হ্যাঁ, একসঙ্গে সবাই গিয়ে উইশ করো। 1 2 3 গো। হ্যাপি বার্থডে Happy birthday to you. Happy Happy birthday to dear you. Samiha. dear. Happy Happy birthday to you. Happy you. birthday, Samiha. Wish you all the best in the coming year. We wish Thank you, that miss. the more new year will come in your life with gracefully, and you will have most new things in your life, and you will be a wonderful person in your life. All the best wishes for you for your coming days. And it's great to wish you on 25th December on the Christmas day. আমরা তাহলে আমাদের লেসনে যাই। আজকে আমাদের লেসনে কি আছে? আজকে হচ্ছে ক্রিসমাস স্পেশাল। আমি একটু মিউট করে দিই, সাউন্ড আসছে অনেক। Okay, everyone can see the board properly? Yes, ma'am. আমি কি লেখা একটু বড় করে দিব? সব ঠিক আছে? লেখা বড় করে দিব আরেকটু? No, miss. No, ma'am. ওকে, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আজকে হচ্ছে আমাদের ক্রিসমাস ডে স্পেশাল ক্রিসমাস স্টোরি আছে আমাদের আজকে। এরপরে আরো আছে কিছু গ্রামার পার্ট আছে। গ্রামার পার্টের মধ্যে আমরা করব সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সের পার্ট করব একটা। এরপর নেক্সট উই হ্যাভ হিয়ার সাম অ্যাডজেক্টিভ ওয়ার্কশিট উইথ দ্য অ্যাডজেক্টিভ ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ অ্যাডজেক্টিভ। নেক্সট উই হ্যাভ সাম সিনোনিমস দিয়ে আমরা এখানে সেন্টেন্সে ফিল আপ করব। এরপরে হচ্ছে পিক আউট দ্য সিনোনিমস, এখান থেকে রিলেট যে দুইটা ইটস লাইক এমসিকিউ আমরা করব সিনোনিমস এর উপরে। তারপর আছে আমাদের ভার্ব সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স, এটাও এমসিকিউ। দেন উই হ্যাভ আ ওয়ার্কশিট অ্যাবাউট হ্যাভ গট হ্যাজ গট, ঠিক আছে? আর যদি লাস্টে টাইম থাকে আমরা কয়েকটা নাউন ফ্রেজ করব আজকে। সিলেবাস একটু লেন্দি, সো if we have time we will go for the noun phrase today. First we will start with our story that is Student. There is a new student. নিউ স্টুডেন্ট। আচ্ছা, দেখছি কে আছে নিউ স্টুডেন্ট। Farzana Yasin. তুমি খুঁজে বের করে ফেলেছো নিউ স্টুডেন্টকে? মিস, আমি তো সবাইকে চিনি, এখন নতুন দেখলাম বুঝতেই তো পারবো কে নতুন। আচ্ছা, সে তো অন্য ব্যাচ থেকে আসতে পারে, কি করে বুঝবা? I hope he is new student. Okay. No, miss. New student, আসলে new student কেউ আছে দেখি। Is there any new student today? Yes, miss. There is another. Oh, Farzana Yasmin Ziba. আচ্ছা, জিবা এখন তোমাকে ধরে মাইল লাগাবে, কারণ জিবা লাস্ট 2 মাস ধরে আমাদের সাথে ক্লাস করছে। So you will get the beating today.
Don't do this again. Oh, online বলছে না, but if we are in front of her, she must tell you something. Okay, আমরা ক্লাসে যাই। Ziba is a new student. We know her for a long time. আমাদের আজকে স্টোরিটা হচ্ছে ক্রিসমাস নিয়ে। Usually what do we do in the Christmas and about the Christmas culture. Christmas is in December. It is a season with many traditions. People think about family, friends, and giving. Most families put up a tree, hang decorations, and give gifts. Christmas Eve is December 24th. It is the night before Christmas. It is a great time to sing carols. Will you remember to put out milk and cookies for Santa? Christmas Day is December 25th. Wake up early, then you can run to open the presents under the tree. There is going to be a lot of food to enjoy today. It is a time to spend with family and people you love. এখানে ক্রিসমাসের কিছু কালচারের কথা বলা হয়েছে। ক্রিসমাসটা কেন করা হয়, মানুষ কি কি থিঙ্ক করে। লাইক আমাদের যখন ঈদ হয়, আমাদের বড় ফেস্টিভ্যালটা হচ্ছে ঈদ উল ফিতর, ঈদ উল আজহা। ঈদ উল ফিতরে আমরা কি 1 মাস রোজা রাখি, তারপর আমরা ঈদ করি এবং ঈদের জন্য আমরা অনেক কিছু কেনাকাটা করি আমাদের ফ্রেন্ডসদের জন্য, রিলেটিভদের জন্য। ঈদের সময় আমরা ছোট ছোট গিফট কিনি না, ইভেন গিফট দিতে না পারলেও আমরা কার্ড বানাই, হাতে করে কার্ড বানাই বা ছোট ছোট জিনিস গিফট দেই। এটা হচ্ছে আমাদের কালচার। সো ক্রিসমাসে কি করা হয়, দে বাই গিফটস ফর দেয়ার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলিজ। এবং ওরা তো সবাই অনেক বেশি বিজি থাকে সারা বছর, এই টাইমটা হলিডেতে চলে যায়, 4-5 দিনের জন্য ছুটি নেয় সবাই, যাতে ফ্যামিলির সঙ্গে একসাথে টাইম স্পেন্ড করতে পারে। এইভাবে একটা হলিডে প্ল্যানিং থাকে। আমাদের যেরকম 3 দিন টানা ঈদের ছুটি দেওয়া হয় না, 27 রোজা থেকে শুরু করে, এরকম টানা ওদের 25 ডিসেম্বর থেকে নিউ ইয়ার পর্যন্ত ওরা একটা হলিডে টাইম স্পেন্ড করে। সেটাই এখানে বলা হচ্ছে ক্রিসমাস ইজ ইন ডিসেম্বর। ক্রিসমাসটা ডিসেম্বরে হয়। It is a season with many traditions. On tradition মানে হচ্ছে কালচার। এটা এমন একটা সিজন যখন অনেক কালচার এটার সাথে রিলেটেড থাকে। People think about family, friends and giving. এবং মানুষ কি চিন্তা করে, ফ্যামিলি, ফ্রেন্ড এবং গিভিং বলতে এখানে গিফটের কথা বলা হচ্ছে, গিফট দেওয়ার কথা চিন্তা করে। Most families put up a tree, hang decorations and give gifts. বেশিরভাগ ফ্যামিলি কি করে, একটা ট্রি বানায়। সেটা হতে পারে বেশিরভাগ সময় সব থেকে ট্রিটা কিনে নিয়ে আসে, সেটাকে বিভিন্ন ডেকোরেশন দিয়ে সাজানো হয় এবং এটার নিচে অনেক গিফট দেওয়া থাকে যেগুলা ফ্রেন্ডস এর ফ্যামিলির জন্য রাখা হয়। ক্রিসমাস ইভ ইন ডিসেম্বর 24th। ইভ মানে হচ্ছে আগের রাত বা সন্ধ্যা। ক্রিসমাসের আগের রাতটাকে বলা হয় ক্রিসমাস ইভ। ক্রিসমাস ইভ হচ্ছে আমরা যেরকম ঈদের আগের দিন চাঁদ রাত করি, ক্রিসমাস ইভটা হচ্ছে চাঁদ রাতের মতো। ইট ইজ দ্য নাইট বিফোর ক্রিসমাস। এটা হচ্ছে ক্রিসমাসের আগের রাত। ইট ইজ আ গ্রেট টাইম টু সিং ক্যারলস। ক্যারল হচ্ছে ক্রিসমাস সং, একটা ট্রেডিশনাল সং থাকে। ঈদের সময় আমরা কি গান গাই, ওমর রমজানের রোজার শেষে ঈদ এলো খুশির ঈদ গান শুনি না আমরা সবাই, চাঁদ রাতের দিন অনেক ভালো লাগে না তখন গানটা। কিন্তু এই গানটা না শুনলে মনে হয় না যে ঈদ আমেজটা আসে না। আমরা রাতে বেলা গান শুনি, অনেক খাবার বানাই, হাতে মেহেদি লাগাই, অনেক মজা হয় সবাই মিলে। ওদের ঠিক সেরকম একটা সং হচ্ছে ক্রিসমাস ক্যারল, হচ্ছে ক্রিসমাসের ট্রেডিশনাল সং, যেটা ক্রিসমাস ইভে গাওয়া হয়। মানে ওদের যেরকম চাঁদ রাত, সেই চাঁদ রাতে গানটা গাওয়া হয়। Will you remember to put out milk and cookies for Santa? ওরা বিলিভ করে যে সান্টা ক্লজ সেদিন রাতে সবার বাসায় আসে, এজন্য সবাই বাসার বাইরে কিছু মিল্ক রেখে দেয় আর কুকিজ রেখে দেয়। কুকিজ হচ্ছে, আমি নিচে ছবি দেখাচ্ছি, এই যেগুলো হচ্ছে ক্রিসমাস কুকিজ। এই জন্য সান্টার জন্য সবাই কুকিজ রেখে দেয় এবং মিল্ক রেখে দেয় সান্টার জন্য। এটা বিলিভ করে যে সান্টা ওর ব্যাগে করে সবার জন্য অনেক গিফট নিয়ে আসে, সবার বাড়িতে আসে। এই জন্য সান্টাকে ওয়েলকাম করার জন্য ওরা বাসার বাইরে কিছু মিল্ক রাখে এবং কুকিজ রেখে দেয়। ক্রিসমাস ডে ইজ ডিসেম্বর 25th। আমরা যেরকম ঈদের দিন কি করি, সকালবেলা উঠে গোসল করে নতুন জামা পরে নামাজ পড়তে চলে যাই, ঠিক সেরকমই ওয়েক আপ আর্লি, সবাই সকালবেলা উঠে যায়। Then you can run to open the presents under the tree. গিফট গুলা কি হয়, ক্রিসমাস ডে তে খোলা হয়, ক্রিসমাস ইভে কিন্তু খোলা হয় না। সকালবেলা সবাই দৌড় দিয়ে ক্রিসমাস ট্রির নিচে যায়, কারণ সেখানে সবার জন্য অনেক ধরনের গিফট বক্স করে রাখা থাকে। There is going to be a lot of food to eat today. ক্রিসমাসের ডেতে অনেক মজার মজার খাবার খাওয়া হয়। It is a time to spend with family and people you love.
আমরা যাদেরকে ভালোবাসি, আমরা যে ফ্রেন্ডসদেরকে ভালোবাসি, ফ্যামিলিদেরকে ভালোবাসি, তাদের সঙ্গে টাইমটা ক্রিসমাস ডেতে স্পেন্ড করা হয়। আমরা এখন স্টোরিটা আমরা আগে পড়বো, স্টোরিটা পড়ার পরে আমরা কোশ্চেন অ্যান্সারে যাব। ওকে, সো উই আর গোয়িং টু রিড আওয়ার স্টোরি ফার্স্ট। আলিফ, start the story first. Alif, Mumtahina Alif. Yes, miss. Read the story. Okay. Christmas is in December. It is a season with many traditions. People think about families, friends, and giving. Most families put up a tree, hang decorations, and give gifts. Christmas Eve is December 25th. Miss 24th. It's okay. It is the night before Christmas. It is a great time to sing carols. Will you remember to put out milk and cookies for Santa? Christmas Day is December 25th. Wake up early, then you can run to open the presents under the tree. There is going to be a lot of food to eat today. It is a time to spend with family and people you love. Very well done. Muntaka, read the story. Muntaka, read the story. Okay, miss. Christmas is in December. It is a season with many traditions. People think about family, friends, and giving. Most families put up a tree, hang decorations, and give gifts. Christmas Eve is December 24th. It is the night before Christmas. It is a great day to sing carols. Will you remember to put out milk and cookies for Santa? Christmas Day is December 25th. Wake up early. Then you can run to open the presents under the tree. There is going to be a lot of food to eat today. It is a time to spend with family and people you love. It's finished. Thank you. Now we are going to discuss about our question answer. ঠিক আছে, কোশ্চেন আনসার দেখতে পাচ্ছ সবাই? কোশ্চেন কি আমি আরেকটু বড় করে দিব? No, ma'am, it's enough. No, miss, it's enough. Okay, thank you. আমরা এখন কোশ্চেন আনসারে যাই। What traditions most family follow in Christmas? বেশিরভাগ ফ্যামিলি ক্রিসমাসে কি ট্রেডিশন ফলো করে? কিছু ট্রেডিশন এখানে ফলো করা হয়, সেটা নিয়ে আমরা এখন ডিসকাস করব। আমরা কোশ্চেন অ্যান্সার থেকে বের করব। এক পেজে দিয়ে দিচ্ছি যাতে তোমরা কোশ্চেন অ্যান্সার সব এক পেজে দেখতে পারো। এটা কিন্তু ছোট করে দেই সো দ্যাট ইউ ক্যান। I have a question. হ্যাঁ বলো বাবা। Ma'am, ক্রিসমাস ডেতে সত্যি মোজা ঝোলায় রাখলে কি গিফট দিয়ে যায়? ইটস এ ট্রেডিশন। এটা হচ্ছে মানুষ অনেক ধরনের চিন্তা করে, সেখান থেকে এসেছে। নট অ্যাকচুয়ালি ইউ উইল গেট দ্য গিফট। দিস আর অল গুডি ব্যাগস। বলা হয় যে এটার ভিতরে করে গিফট, এটার মধ্যে করে অনেক ধরনের ক্যান্ডিস এবং অনেক ধরনের গিফট আসে। অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে মানুষের কল্পনা, এটা সত্যি না। আচ্ছা, আমরা কোশ্চেন অ্যান্সারে যাচ্ছি। হোয়াট ট্রেডিশনস মোস্ট ফ্যামিলি ফলো ইন ক্রিসমাস? ক্রিসমাসে বেশিরভাগ ফ্যামিলি কি ট্রেডিশন ফলো করে? লাইক আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, দেখো, ইট ইজ এ সিজন উইথ মেনি ট্রেডিশনস। এই লাইনটা আমরা বলবো না, আমরা কি ফ্যামিলি কি কালচার ফলো করে, কি ট্রেডিশন ফলো করে সেটা আমরা বলবো, ঠিক আছে? মোস্ট ফ্যামিলিজ পুট আপ আ ট্রি, হ্যাং ডেকোরেশনস অ্যান্ড গিভ গিফটস। তাহলে মোস্ট ফ্যামিলি কি কি ট্র্যাডিশন ফলো করে? তারা একটা ক্রিসমাস ট্রি লাগায়, তারা কিছু ডেকোরেশন পুট করে এবং সেখান থেকে এর সাথে সাথে কিছু গিফট তারা ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলিকে দেয়। এই কালচারটা সবাই ফলো করে। তার মানে হচ্ছে কি কালচার ফলো করে সেটা জানতে চেয়েছে, কখন ফলো করে সেটা কিন্তু জানতে চায়নি। আমাদের স্পেসিফিক্যালি অ্যান্সার দিতে হবে কম্প্রিহেনশনে। What is the Christmas Eve? Christmas Eve কোনটা? Christmas Eve is December 24th. Actually, this is the night before Christmas. Next question. We are going to our next question. When is the great time to sing carols? Christmas carol ta kokhon gawa hoy? You can find out this. Easy answer.
What do people put out for Santa? এটাও বের করতে পারবে, স্টোরি পড়লে বের করা যাবে। Why do people wake up early and run out on Christmas? সকালবেলা ক্রিসমাসে কেন সবাই তাড়াতাড়ি উঠে এবং দৌড়ে বের হয় কেন? এই যে নিচে অ্যান্সার লেখা আছে, কেন যায় তারা সবাই? তাদের গিফট খোঁজার জন্য, গিফট ওপেন করার জন্য ক্রিসমাসের দিন সকালবেলা সবাই উঠে দৌড় দিয়ে বাইরে বের হয়, ঠিক আছে? So we will do the question answer from here. Now I am going to our question answer. My first question for Rubaid. Rubaid, you tell me question number 1. What traditions most family follow in Christmas? Miss, in Christmas, the most family follow many traditions. Family follow traditions like, বলো কি কি ট্র্যাডিশন Miss- ফলো করে? Miss, Ma'am, can I tell? নো নো, লেট হিম সে। আমরা স্টোরি থেকে বলবো, যে যে ট্র্যাডিশন গুলো ফলো করে সেগুলো আমরা বলবো, ঠিক আছে? আমাদেরকে স্পেসিফিক্যালি অ্যান্সার দিতে হবে। In Christmas, most family follow Christmas, most family follow some traditions like they put up a tree, hang decorations, and give. ভেরি ওয়েল ডান রুবাইদ। রুবাইদ কিন্তু একদম লাইনটা তুলে দেয়নি, ও কিন্তু গুছিয়ে বলেছে, ঠিক আছে? And that was a good answer, Rubaid. Thank you very much. Now I'm going to Samiha Tasnia. You're welcome, Miss. সামিহা তাসনিয়া, সামিহার আজকে বার্থডে তাই না? Yes, Miss. দ্য বার্থডে গার্ল। আচ্ছা, বার্থডে গার্লকে আমি কি জিজ্ঞেস করব? বার্থডে গার্লকে জিজ্ঞেস করছি, আচ্ছা ওকে আমি গিফটের কোশ্চেনটাই করি। নাম্বার 4 অথবা 5 আমাকে বলো। হোয়াট ডু পিপল পুট আউট ফর সান্টা? অথবা নাম্বার 5, ওয়াই ডু পিপল ওয়েক আপ আর্লি অ্যান্ড রান আউট অন ক্রিসমাস? যে কোনো একটা বলো, কোনটা বলবে সামিহা? Ma'am, 4 নাম্বারটা বলবো। ওকে, হোয়াট ডু পিপল পুট আউট ফর সান্টা? People put out milk and cookies for Santa. Very good. It was the nice answer. People put out milk and cookies for Santa. Okay. আমরা নেক্সট যাব নাবিহা। নাবিহা তাসিন। ম্যাম আমি বলবো। আচ্ছা, জিজ্ঞেস করব, নাম বলো বাবা। দিনা। আচ্ছা দিনা, তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করব। নাবিহা, টেল মি, when is the great time to sing carols? When is the great time to sing carols? When is the great time to sing carols? নাবিহাকে পাচ্ছি না। নাবিহা, Before the night of Christmas, it is the যাকে great জিজ্ঞেস time. করেছি সে carol. বলবে, যাকে জিজ্ঞেস করেছি সে বলবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, I didn't get her over there. Anurup, tell me, when is the great time to sing carols? Question number 3, when is the great time to sing carols? Yes, in 24th December night, it is a great time to sing carols. Yes, right answer. Next question for Mahadia. Mahadia, next question, what do people put out for Santa? Question number 4, what do people put out for Santa? People put out milk and cookies for Santa. Very good. Next question এ যাচ্ছি আমরা। Question number 5, why do people wake up early? Next question আমি জিজ্ঞেস করব আহনাফ আজমাইনকে। আহনাফ আজমাইন, look at question number 5, why do people wake up early and run out on Christmas? Why do people wake up early and run out on Christmas? People wake up early and run out Christmas to open the presents. Yes, under to the tree. the
আনিকা অহনা, আনিকা আমাকে আগে অ্যান্সার দিবে। What tradition what tradition most family follow in Christmas? Question number 1. What tradition most family follow in Christmas? Most family follow. ম্যাম এটা প্রশ্নটা একটু দেখান তো। প্রশ্ন What traditions most family follow in Christmas? Most family follow in Christmas, like tree, put up a tree, hang decorations, and give gifts. Okay, very good. Srijan, my question for you. When is the Christmas Eve? Srijan, when is the Christmas Eve? The Christmas Eve is is December 24th. Very good. Mohammad Shayan. Shayan আমাকে বলো, when is a great time to sing carols? Yes, miss. When is the great time to sing carols? In December 24th, it is the great time to sing carols. Very well done. Miss, can I tell? নাম বলো বাবা। 15, Miss. আচ্ছা, জিজ্ঞেস একটু পরেই জিজ্ঞেস করব। Ziva, tell me question number 1. What traditions most family follow in Christmas? Most family follow, put up a tree and decorations and give. Well done. Azmain Iman, my question for you, question number 2. When is the Christmas Eve? The Christmas Eve is December 24th. Very good. Nazia Hussain, নাজিয়ার পরে দিনা বলবে, তারপরে 18 বলবে। নাজিয়া, my question for you, what is the great time, when is the great time to sing carols? When is the great time to sing carols? নাজিয়া বলো। Nazia, can you hear me? নাজিয়াকে পাচ্ছি না আমি। দিনা বলো, when is the great time? Yes, ma'am. হ্যাঁ বলো। Ma'am, When is the great time to sing carols? Number 3. 3 number. When is the great time to sing carols? Ma'am, can I see the film? Ma'am, December 20, night before Christmas. হ্যাঁ, সেন্টেন্স কমপ্লিট করো। পুরো সেন্টেন্সটা বলো আমাকে, অর্ধেক অ্যানসার দিলে হবে না, বলো পুরোটা। The night before Christmas, it is a great time to sing carols. Yes, very well done. Now I'm going to ask Dina. Dina, tell me next question answer. What do people put out for Santa? What do people put out for Santa? People put out milk and cookies for Santa. Very well done. Ma'am, I Now- want to tell. নাম বলো, একটু পরে জিজ্ঞেস করবো। হ্যাঁ, নাম বলো। Maliha. মালিহা। আচ্ছা মালিহা, তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করবো, কার বাসা থেকে একটা সাউন্ড আসছে, একটু মিউট করো তো, চেক করে মিউট করে দাও। খুব একটা বাজিং সাউন্ড আসছে যেন কার বাসা থেকে, আমি মিউট করেছি, হচ্ছে না। Eptin, you tell me the next question answer. Look at the question. Why do people wake up early and run out on Christmas? People wake up. Miss, can I see the question?
নাম্বার 5 দেখো। People wake up early and run out on Christmas for open the presents. Yes, very good. Maliha, you tell me next question. What traditions most family follow in Christmas? Most family follow in Christmas. Sorry. Most family put up a tree, hang decorations, and give gifts. Yes, very well done, বাবা। আমরা নেক্সট লেসনে চলে যাচ্ছি আমাদের, হ্যাঁ। এরপরে আমাদের আরো কিছু আছে। আচ্ছা, এখানে একটা ওয়ার্ড মিনিং দেওয়া আছে, ক্রিসমাস ক্যারল। ক্রিসমাস ক্যারল, ক্রিসমাস ক্যারল ইজ এ ক্যারল। এটা কি মোহাম্মদ শহীদ? সুবাইতা ইসলাম, সুবাইতা ইসলাম, আই ক্যানট সি ইউ। মোহাম্মদ শহীদ। আচ্ছা, এটা কে পড়বে? শ্রেয়া পড়ো এটা। হোয়াট ইজ এ ক্রিসমাস ক্যারল? শ্রেয়া, রিড আউট দিস। শ্রেয়া, দেখতে পাচ্ছ ক্রিসমাস ক্যারল? শ্রেয়া, Miss, can I tell? দাঁড়াও, ওকে বলতে দাও। Can I tell? শ্রেয়া বলো, শ্রেয়া বলো। Miss, can I tell? যারা কোশ্চেন আনসার বলেনি তাদের জিজ্ঞেস করছি, হ্যাঁ। Yes, I haven't answered the question answers, Miss Mimutaka. You read the story. শ্রেয়া, আচ্ছা, শ্রেয়া কেন পাচ্ছি না, no problem. Zafira, Zafira, Ma'am, can I tell? Zafira, read this one, Christmas Carol. Zafira. Christmas Carol. A Christmas carol is a carol on the theme of Christmas, traditionally sung at Christmas itself or during the surrounding Christmas holiday season. Okay, now can you tell me what is a Christmas carol? জাফিরা কি আমাকে বলতে পারবে ক্রিসমাস ক্যারলটা কি? Christmas Carol is a carol that is a theme song for Christmas. এটা হচ্ছে ক্রিসমাসের একটা গান, সেটাকে বলা হয় ক্রিসমাস ক্যারল। ওকে, ভেরি ওয়েল ডান বাবা। নেক্সট উই আর গোইং টু, দিনাকে আমি জিজ্ঞেস করেছি, জিবা, read this part, Christmas carol. Christmas carol means a Christmas carol is a carol on the theme of Christmas, traditionally sung at Christmas itself or during the surrounding Christmas. ক্যারল মানে হচ্ছে সং, ক্যারল মানে হচ্ছে ট্র্যাডিশনাল সং, ট্র্যাডিশনাল গান। ক্রিসমাসের গানকে বলা হয় ক্রিসমাস ক্যারল। ওকে, নাও we are going to our next one. What we have, let's see. Now we have, কেউ কি বাদ আছে এখানে কোশ্চেন আনসার পড়তে? Is there anyone left from there? Yes, ma'am. আনিকা নাকি অহনা, দুইজনের একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ম্যাম, উনি কাকে জিজ্ঞেস করছিলেন, আমাকে করেন নাই। তোমাকে করিনি, কারণ তোমার হচ্ছে 2 দিন পরে বার্থডে, আনিকার হচ্ছে 3 দিন পরে বার্থডে, তাই না? তাই তোমাকে তখন জিজ্ঞেস করিনি। না ম্যাম। ওকে, তুমি বলো, হোয়াট ইজ এ ক্রিসমাস ক্যারল? Christmas carol is a song. হ্যাঁ, ক্রিসমাস, রাইট, দিস ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। কিসের সং এটা? ম্যাম, ক্রিসমাস সং, ভেরি গুড। এই পার্টটা তুমি পড়ো, তোমাকে আমি পড়তে দিয়েছি, এই পার্টটা রিড আউট করো। Christmas carol, a Christmas carol is a carol on the theme of Christmas. Traditionally, হ্যাঁ বলো। Traditionally sung at Christmas itself or during the surrounding Christmas holiday season. Okay, very good. Now we are going to our next lesson. আমরা পরের লেসনে যাচ্ছি। এখানে হচ্ছে complete each sentence by changing the verb into present tense. আমরা এটা খুব সিম্পল একটা জিনিস, আমরা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স করব। হ্যাঁ বলো। ম্যাম, লেখা বোঝা যাচ্ছে না। আচ্ছা, লেখা বড় করে দিচ্ছি। ওকে, অনেক বড় করে দিয়েছি। ইয়েস ম্যাম, হয়েছে। হ্যাঁ, ওকে, থ্যাংক ইউ। আমরা এখানে এস অ্যাড করব। এস আমরা কখন অ্যাড করি? যখন থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার থাকে বা হি সি থাকে, তখন আমরা এস অ্যাড করি। আর যখন আই উই থাকে বা ইউ থাকে, তখন আমরা এস অ্যাড করি না, ঠিক আছে? সো উই আর গোইং টু রিড আউট ফ্রম হিয়ার। দিনা, টেল মি নাম্বার 2, লরা। নাম্বার 2টা পড়ো, লরা থেকে। লরা,
Laura lives in Florida. হ্যাঁ কি হবে লিভের সাথে আমরা কি দিব এখানে Yes. লরা এস ভেরি গুড লরা লিভস ইন ফ্লোরিডা জিবা নাম্বার 3 পল Paul plays the piano at the concert. ইয়েস এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি লরা লিভস ইন ফ্লোরিডা তার মানে ও রেগুলার ওখানে থাকে সো দিস ইজ আ সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স হ্যাবিচুয়াল প্রেজেন্ট টেন্স আর পল Miss, can I tell? Paul plays the piano at the concert তার মানে এটা হচ্ছে ও রেগুলার ওয়ার্ক ও রেগুলার কনসার্টে পিয়ানো প্লে করে এজন্য এটা হচ্ছে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স ওকে নেক্সট ওয়ান মুতাকা টেল মি নেক্সট ওয়ান এভরি নাইট Every night I read my book. ইয়েস আমরা এখানে রিড দিয়েছি এজন্য আমরা আই আছে এই কারণে আমরা এখানে এস দিলাম না মাহাদিয়া নেক্সট ওয়ান I always ask a lot of questions. ভেরি গুড সৃজন পয়টা বলো She drives too fast. Yes, she drives too fast. Epi, next one, Kara. Cora turns on the light. Yes, well done. Samiha, Sarah. সারা ম্যাম এটা তো লেখাই আছে বলে যাও রিড আউট করো নো প্রবলেম সারা কুকস ব্রেকফাস্ট এভরি মর্নিং তার মানে এটা হচ্ছে ওর হ্যাবিচুয়াল ওয়ার্ক এটা ও ডেইলি ওয়ার্ক করে এজন্য এটা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে আনাফ লরা Yes, Miss. Laura lives in Florida. Yes, Alif, Paul. Paula plays the piano at the concert. Well done. Nabiha, every night. Every night I read my book. Very good. Anurup Sen, I always ask a lot of questions. Shayan, Anurup kintu question ask করে না that doesn't go with you. Shayan, next পড়ো she drives Too fast. She drives. She drives. She Drives. Okay, right. Shreya last পড়ো কারা কারা Shreya, can you see the screen properly? শ্রেয়া বোধহয় একটু প্রবলেম হচ্ছে নেটের জন্য প্রবলেম হচ্ছে আনমিউট করো আই ক্যানট হিয়ার ইউ শ্রেয়া আনমিউট করো তা না হলে আমি শুনতে পারবো না শ্রেয়া নেটে প্রবলেম হচ্ছে মনে হয় ওকে আমরা হ্যাঁ বলো নেটে প্রবলেম হচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা এর পরেরটা বলো অসুবিধা নেই এরপরে আমরা অ্যাডজেক্টিভে যাব এখানে আমরা সুইটেবল অ্যাডজেক্টিভ পুট আউট করব এর আগের টপিকগুলোতে কিন্তু আমরা এর আগে যে টপিকগুলো করেছিলাম সেখানে আমরা নাউন করেছি ভার্ব করেছি তারপর নাউন ফ্রেজ করেছি হ্যাঁ আজকে আমরা ডিফারেন্ট টপিক রেখেছি আজকের থিমটা হচ্ছে বেসিক্যালি অ্যাডজেক্টিভের উপরে অ্যাডজেক্টিভ আমাদের অনেকদিন ধরা হয়নি এজন্য আজকে আমরা অ্যাডজেক্টিভটা প্র্যাকটিস করব Fill in an adjective. Adjective describe nouns, people, place and things. আমরা জানি noun মানে হচ্ছে যে কোনো মানুষের নাম, যে কোনো জিনিসের নাম, যে কোনো জায়গার নাম, যে কোনো অ্যানিমেলের নাম, এগুলাই হচ্ছে noun. সেই জিনিসগুলোকেই adjective describe করে। আমরা লাস্ট ক্লাসে noun phrase পড়েছিলাম না? The slim stupid worm, funny worm, তারপর হচ্ছে hungry greedy monster, the brave গ্যালেন্ট নাইট এরকম কিছু আমরা নাউন ফ্রেজ পড়েছিলাম না নাউন গুলাকে ডেসক্রাইব করেছিলাম আমরা অ্যাডজেক্টিভ দিয়ে আজকে এখানে আমরা অ্যাডজেক্টিভ গুলা ইউজ করব অন্যান্য ওয়ার্ডের সাথে অ্যাডজেক্টিভ ডেসক্রাইব নাউন্স পিপল প্লেস অর থিংস মানে হচ্ছে মানুষ জিনিস বা জায়গার নামগুলোকে নাউন বলা হয় সেগুলাকে অ্যাডজেক্টিভ ডেসক্রাইব করে মানে হচ্ছে বর্ণনা দেয় অ্যাডজেক্টিভ টেল আস হাউ সামথিং ফিলস কোন জিনিস কিভাবে ফিল করা হয় ফিল করা বলতে আই এম ফিলিং স্যাড আই এম ফিলিং হ্যাপি আই এম ফিলিং কোল্ড আই এম ফিলিং হট হাউ সামথিং লুকস কোন জিনিস দেখতে কি রকম
The tree is tall. The tree is short. The basket is small. The table is large. তার মানে আমরা বিভিন্ন জিনিসের লুকের বর্ণনা দিচ্ছি, এটা দেখতে কি রকম। The bag is pink. The file is black. The table is brown. তার মানে জিনিসটা দেখতে কি রকম সেটার বর্ণনা দিচ্ছি। এরপরে হচ্ছে সাউন্ড। The instrument sounds loudly, মানে হচ্ছে ইনস্ট্রুমেন্টের সাউন্ডটা অনেক বেশি জোরে হয়। হ্যাঁ, the volume of the speaker is low. ভলিউম এত ছোট যে বোঝা যাচ্ছে না, এত কম যে শোনা যাচ্ছে না। Then we have taste. The pizza is tasty. The bitter gourd, মানে করল্লা, bitter gourd is bitter. The cauliflower taste heavenly. cauliflower taste অনেক মজা। The burger taste yummy. ঠিক আছে। Then we have another kind of taste. The Cadbury taste crunchy. The Cadbury taste yummy. এই যে আমরা টেস্ট গুলাকে এক্সপ্লেইন করছি, এগুলাই হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। Or smells. Rose smells sweet. ম্যাম, বলো। আমি 3 পর্যন্তই দেখতে পাচ্ছি, আর দেখতে পাচ্ছি না। পরেরটা উঠাইনি, এই যে ডেসক্রাইবিং ওয়ার্ডগুলো আমরা পড়ছি এজন্য উঠাইনি এখনো। The rose smells sweet, তার মানে অ্যাডজেক্টিভের ওয়ার্ডগুলো দিয়ে আমরা কি কি বলতে পারি, যে কোনো জিনিসের টেস্ট বলতে পারি, যে কোনো জিনিসের সাউন্ড বলতে পারি, যে কোনো জিনিস দেখতে কিরকম সেটা বলতে পারি, কিরকম ফিল করে সেটা বলতে পারি, সেটার স্মেল আমরা বলতে পারি। এই জিনিসগুলো যেগুলো দিয়ে ডেসক্রাইব করা হয় সেটাই হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। ক্লিয়ার সবার কাছে? এখানে কিছু ওয়ার্ড আছে। প্রিটি, অরেঞ্জ, শাই। শাই মানে হচ্ছে যে খুব একটা কথা বলে না, শাই ফিল করে, লজ্জা বোধ করা। ওয়ার্ম মানে হচ্ছে গরম। সিজলিং মানে হচ্ছে সিজলিং একটা সাউন্ড হয় সিজলিং ফুডে। লার্জ, কিউট, টাইনি। টাইনি মানে ছোট। পিঙ্ক, স্মল। ইউজ মানে অনেক বড়। আর চিলি মানে হচ্ছে ঝাল, ঝাল ফ্লেভার, চিলি ফ্লেভার। The dash shirt look great on her. আমরা এখানে কি ওয়ার্ড দিতে পারি? The dash shirt look great on her. আমাদের এখানে 7টা আছে, 7টার মধ্যে আমরা এখানে সুইটেবল ওয়ার্ড বসাবো। ম্যাম, হ্যাঁ বলো। The pink shirt looks great on her. The pink shirt look great on her. আচ্ছা, that's good. তাহলে আমরা এখানে কালার দিচ্ছি। Pink shirt looks great on her. ওকে, তাহলে আমাদের পিঙ্কটা হয়ে গেছে। আমরা পিঙ্কটাকে একটু ক্রস আউট করি, যেটা যেটা হয়ে গেছে সেটাকে আমরা ক্রস আউট করি, তাহলে আমাদের ফাইন্ড আউট করতে ইজি হবে। ওকে, সো আমরা এখানে তাহলে পিঙ্কটাকে ক্রস আউট করে দিচ্ছি। আমি তো এটাকে নামাতে পারছি না। আচ্ছা, ওকে। দ্য পিঙ্ক শার্ট লুক ইজ সাচ এ ড্যাশ ডে আউটসাইড। ডেটা কিরকম ডে হবে? ইজ সাচ এ warm day. It's such a warm day outside. ওকে, তাহলে আমরা ওয়ার্ম পেয়ে গেলাম। আর কিছু দেওয়া যায় ওয়ার্ম ছাড়া? চিলি মানে কিন্তু ঠান্ডা, হ্যাঁ, ঠান্ডাও হতে পারে। ওকে, দেন উই হ্যাভ নাম্বার 3। বলো। It's such a cute day outside. It's such a cute. ডের সাথে কিউট হয় না বাবা। My what a Ma'am, it's such a chilly day outside. Miss, I told warm. Is that correct? Yeah, warm ঠিক আছে, warm ঠিক আছে। হ্যাঁ, ওকে। My what a tote bag that is. What a tote bag that is. তাহলে টোটের আগে আমরা কি ব্যাগ, কি ওয়ার্ড ইউজ করতে পারি এখানে? My what? Ma'am, what a orange tote bag that is. ওকে, টোট মানে হচ্ছে যেটা দিয়ে কোনো কিছু ক্যারি করা হয়, ঠিক আছে। আর টোট ব্যাগ মানে হচ্ছে যেটা দিয়ে আমরা অনেক কিছু ক্যারি করি সেটাকে বলা হয় টোট ব্যাগ। হোয়াট আ টোট ব্যাগ দ্যাট ইজ। হ্যাঁ, ইউজ, ইয়েস, ইউজ। এজন্যই বলতে যাচ্ছিলাম, কারণ হচ্ছে টোট ব্যাগ হচ্ছে যেটার মধ্যে আমরা অনেক জিনিস ক্যারি করি।
তাহলে এটার সাইজটাও কিন্তু বড় হবে, ঠিক আছে? সো কালারের থেকে এটার সাইজটা হচ্ছে পারফেক্ট। হোয়াট এ ইউজ tote bag that is. Number 4, the dash find made her very unhappy. The find made her very unhappy. ফাইন করা হয়েছে মানে কখন আমাদের ফাইন হয়? যখন আমরা রুল ব্রেক করি, ট্রাফিক রুল ব্রেক করি, তখন আমাদের ফাইন করা হয়। ম্যাম, বলো। may I go to washroom? Yes, go. What the dash find made her very unhappy. এখানে দেওয়ার মতো আছে, একটাই আছে, টাইনি দেওয়া যেতে পারে। দ্য টাইনি pretty sizzling pink small দেওয়া যায়। the small fine made her very unhappy. ফাইনটা অনেক বড় ছিল না, কিন্তু ও খুব আনহ্যাপি ফিল করছিল, স্যাড ফিল করছিল, ঠিক আছে? অথবা লার্জও দিতে পারি আমরা। the large fine made her very unhappy. ফাইনটা বড় হওয়ার কারণে ও বেশ আনহ্যাপি ছিল। সো which one is the right word you think? লার্জ দেওয়া যায়, তাই না? the large fine made her very unhappy. Number 4. Then we are going to the next one. He wore his dash shirt yesterday. এখানে আরেকটা শার্ট আছে। প্রথমে হচ্ছে যেহেতু হাত ছিল আমরা হ্যাঁ, he wore his orange shirt yesterday. Okay. অরেঞ্জ দেওয়া যায়, এখানে স্মলও দেওয়া যায়। স্মল শার্ট হতে পারে, স্মল শার্ট তো আর পড়তে পারার কথা না, আমরা অরেঞ্জই নিচ্ছি। স্মল হলে তোর গায়ে আটতো না। Her dash necklace sparkled. Her dash necklace sparkled. Miss Pretty. Pretty হতে পারে, তারপর sizzling হতে পারে, যেটা শাইন করে। হ্যাঁ, next we have she bought the dash shoes. She bought the dash shoes. হ্যাঁ, কিউট শুজ হতে পারে, ওয়ার্ম শুজ হতে পারে। বলো। Ma'am, koi. Number 7. She bought. Ma'am, দেখা যাচ্ছে না নাম্বার 7। নাম্বার 7 দেখতে পাচ্ছ না? ওকে, উঠাচ্ছি। এই যে দেখো, দেখো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। এবার দেখা যাচ্ছে। Ma'am, she bought the tiny shoes. টাইনি শুজ কেন কিনবে? She bought the cute shoes. হ্যাঁ, কিউট হতে পারে। টাইনি শুজ তো টাইনি শুজ হলে তো কিনবে না, ওর পায়ে ছোট হলে। Miss Huge. বলো। She bought the pretty shoes. হ্যাঁ, প্রিটি শুজ হতে পারে। Ma'am, she bought the orange shoes. Yes, অরেঞ্জ শুজও হতে পারে। এখানে অনেক শুজ আছে, ড্রেস আছে, শার্ট আছে, আমরা যে কোনোটা দিতে পারি, ঠিক আছে? সো আমরা একটু এবার আবার অ্যারেঞ্জ করি। the that shirt look great on her. The pink shirt look great on her. It's such a warm day outside. Okay. My what a huge tote bag that is. The dash fine made her very unhappy. The large fine. অনেক সাউন্ড আসছে, তোমরা একটু মিউট করে দাও। He wore his dash shirt yesterday. আমরা এখানে দিয়েছি he wore his orange shirt yesterday. হ্যাঁ, তারপরে দেখো her dash necklace sparkled her. Her pretty necklace sparkled her. She bought the, এখানে যে কোনো শুজ দিতে পারো, large shoes, warm shoes, cute shoes, whatever you want you can put here, ঠিক আছে? সো আমরা এখন 1 2 3 4 করে সবার কাছে যাচ্ছি। শায়ান টেল মি নাম্বার 1। ম্যাম, হ্যাঁ বলো। sizzling মানে কি? সিজলিং মানে হচ্ছে ভেরি হট, সিজলিং ওয়েদার। সিজলিং ম্যাম, ক্লোট মানে কি? হ্যাঁ, কিউট মানে হচ্ছে অনেক সুন্দর, ইন্টারেস্টিং, সুইট। ম্যাম, ক্লোট কোনটা? ম্যাম 3 নাম্বার টোট। ও, টোট মানে হচ্ছে যেটার মধ্যে জিনিসপত্র ক্যারি করে, ক্যারি ব্যাগ, ক্যারিং ব্যাগ, কোনো কিছু ক্যারি করা, ক্যারিং ব্যাগ। শায়ান নাম্বার 1টা বলো আমাকে। The pretty shirt looked great on her.
The pretty shirt looked great on her. Yes, that is one of the correct answer. Acha. Then we have the next one. Number 2. Arnav, tell me number 2. It's such a warm day outside. Yes, warm day outside. আমরা কিন্তু এখানে sizzling day দিতে পারি, chilly day দিতে পারি। যদি অনেক বেশি ঠান্ডা থাকে তাহলে আমরা chilly দিব। It's such a chilly day outside, মানে হচ্ছে বাইরে অনেক বেশি ঠান্ডা। It's such a sizzling day outside. Sizzling মানে হচ্ছে অনেক বেশি গরম, অনেক বেশি warm, হ্যাঁ? Or it's such a warm day outside. ঠিক আছে, যে কোনো একটা এখানে দেওয়া যাবে, তিনটার মধ্যে যে কোনো একটা পিক করা যাবে। এখানে দেখো আমাদের অপশন কিন্তু 7টা, কিন্তু ওয়ার্ড আমাদের অনেকগুলো আছে, সো ইউ ক্যান ইউজ দ্য ওয়ার্ড you want to pick from here. Number 3, Mahdia. My what a large tote bag that is. Yes, what a large or what a huge tote bag that is. Next one, Samiha, number 4. The large fine made her very unhappy. Yes, right answer. The large fine made her very unhappy. Number 5. Srijan, tell me number 5. He wore his orange shirt yesterday. Very good. Rubait, number 6. Yes, miss. Number 6 টা বলো। Her large necklace sparkled. Okay. লার্জ থেকে নেকলেসের জন্য আরো সুইটেবল ওয়ার্ড আছে, সেগুলো একটা পিক করো এখান থেকে। নেকলেস তো ইউজুয়ালি লার্জ হয় না, লার্জ তো বড় বড় ফার্নিচার হয়, ব্যাগ হয়, নেকলেসের সাথে লার্জ হয় না। এখান থেকে যে কোনো একটা ওয়ার্ড পিক করে, এখানে অনেক অপশন দেওয়া আছে। Is the small. Her small necklace. না স্মল যায় না, লার্জ স্মল নেকলেস। Ma'am, ওয়েট It's cute. কথা বলো না প্লিজ, লেট হিম সে। কেউ অ্যানসার করার সময় কেউ কথা বলবে না, অন্য কোনো ওয়ার্ড পিক করো বাবা এখান থেকে। Her pretty necklace. হ্যাঁ, প্রিটি ঠিক আছে, প্রিটি হয়, কিউট হয়, তারপরে হচ্ছে এখানে কালারও ইউজ করতে পারো। হ্যাঁ, পিঙ্ক নেকলেস হতে পারে, ঠিক আছে। সো we have many options to pick from here, কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে কোন ওয়ার্ডটা কোন জিনিসের সঙ্গে আমরা বসাতে পারি। নাবিহা, tell me the next one. Number 1. Ma'am. Yes, I will come to you. Just wait for a while. Nabiha, number 1 টা বলো। I think she cannot see properly. Nazia, are you there, Nazia? Yes, ma'am. হ্যাঁ, নাজিয়া, আমাকে তুমি নাম্বার 2 টা বলো। Ma'am, number 2. নাজিয়া, নাম্বার 2. It's such a chilly day outside. Yes, right answer. আসলে এখন চিলি ডেজ, এখন অনেক ঠান্ডা, ডিসেম্বর হোল টাইমটাই চিলি থাকে। আজমাইন ইমান, নাম্বার 3. Yes, miss. ম্যাম স্মল হবে? তুমি বলো। স্মল না, স্মল হবে না, কারণ হচ্ছে ক্যারি ব্যাগ গুলা সাধারণত আমরা বড় সাইজ ইউজ করি, ঠিক আছে। টোট মানে হচ্ছে যেটার মধ্যে কাইন্ড অফ শপিং ব্যাগ, যেটার মধ্যে অনেক কিছু নেওয়া যায়, ঠিক আছে।
তাহলে এখানে আমরা বড় ওয়ার্ড গুলা ইউজ করি, এই ওয়ার্ড গুলা দিয়ে বড় বোঝা যায়। লার্জ হবে ম্যাম। হ্যাঁ, ওকে, তুমি সেন্টেন্স বলো, আমাকে এইভাবে লার্জ স্মল বললে হবে না, ফুল সেন্টেন্স বলতে হবে। My what a large tote bag that is. Yes, right. Next আরেকজন আজমাইন আছে, যে আজমাইন আহনাফ। আহনাফকে জিজ্ঞেস করেছি আমি, আরেকজনের কাছে যাই, whom I didn't ask. সৃজন বলো, সৃজন, tell me number 4. সৃজন বলেছে কোয়েশ্চেন ছিল। হ্যাঁ, বলো বলো। মিস নাম্বার 3 তে my what a huge tote bag that is. মিস এটা কি ওরা কি মানে মিস ওরা কি এটা বলছে নাকি কোয়েশ্চেন মানে কোয়েশ্চেন করছে কাউকে? No, that is actually, this is a surprising sentence, exclamatory sentence. এটা লাস্টে একটা exclamatory sign হবে, that would be the perfect one. দিনা, আমাকে নাম্বার 4 টা বলো। দিনা, নাম্বার 4। দিনা 4 নাম্বার। দিনার পরে আলিফ বলবে, আলিফের পরে শাইয়ান বলবে। দিনা, আলিফ, শাইয়ান। দিনা, নাম্বার 4 টা বলো। The huge find made her unhappy. Okay. আলিফ, আলিফ, কারো বাসা থেকে সাউন্ড আসছে, মিউট করে দাও, মিউট করে দাও। আলিফ বলো। Miss Number 5, number 5. Okay. He wore his orange shirt yesterday. Okay. Shayan, number 6. Miss, can I show the options? হ্যাঁ, দেখো। Pink necklace. No, sorry. Not pink. Pretty. হ্যাঁ, বলো, সেন্টেন্স কমপ্লিট করো। Her pretty necklace sparkle. Okay, very good. Ohana, next. Ohana, next one. Number 7 bolo. She bought the pretty shoes. Yes, she bought the pretty shoes. That is also correct one. Bolo. Sparkled মানে কি? Sparkle মানে হচ্ছে শাইনিং, জল করে, চিকচিক করে। স্পার্কেল মানে হচ্ছে চিকচিক করে। আমরা নেক্সট লেসনে যাচ্ছি। হ্যাঁ, এখন আমাদের হচ্ছে সিনোনিমস। সিনোনিমস এর জন্য আজকে আমাদের 2টা লেসন আছে। সিনোনিমস, একটা হচ্ছে আমরা এখানে ওয়ার্ড বসাবো, এটার সিনোনিম ওয়ার্ড বসাবো, আর একটা হচ্ছে সিনোনিম দিয়ে এমসিকিউ আছে ছোট একটা, সেটা আমরা পরে করব। ওকে, a synonym is a word with similar meaning to another word. 2টা ওয়ার্ডের মিনিং যখন এক হয় তখন সেটাকে সিনোনিম বলে। যেমন লার্জ এর সিনোনিম হচ্ছে হিউজ। লার্জ মানে বড়, আমরা একটু বলেছিলাম না, লার্জ টোট ব্যাগ, হিউজ টোট ব্যাগ, 2টার মিনিং কিন্তু একই। টাইনি র্যাট, স্মল র্যাট। টাইনি মানে ছোট, স্মল মানেও ছোট, এগুলো হচ্ছে সিনোনিমস। ঠিক আছে, এখানে যে ওয়ার্ড গুলো হবে এগুলা সিনোনিম মানে কাছাকাছি ওয়ার্ড গুলা, কাছাকাছি মিনিং এর ওয়ার্ড গুলো আমরা বসাবো। দ্য ইংলিশ টেস্ট ওয়াজ ভেরি ইজি, ইজির সিনোনিমটা আমরা এখানে বসাবো। টম ওয়াজ ভেরি স্লিপি ইন ক্লাস, স্লিপির যেটা সিনোনিম সেটা আমরা এখানে বসাবো। নিচে কয়েকটা অ্যান্সার দেওয়া আছে, কয়েকটা ফরম্যাট দেওয়া আছে, ইউ ক্যান ট্রাই ফ্রম দেয়ার, যেটা সিনোনিম হবে সেটা আমরা এখান থেকে পিক করে বসাতে পারবো। আমি কোশ্চেন আর অ্যান্সার গুলাতে এক লাইনে নিয়ে এসেছি সো দ্যাট এভরিওয়ান ক্যান সি প্রপারলি। সবাই দেখতে পাচ্ছ ঠিক মতো? ইজ ইট ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান নাও? হ্যাঁ, সবগুলো এক লাইনে আছে। আর একটু ছোট করলে ভালো হতো। না, যারা মোবাইলে দেখছে ওদের সমস্যা হবে ছোট করলে, হ্যাঁ, তখন দেখতে ঝামেলা হবে। ল্যাপটপে দেখা যায়, কিন্তু মোবাইলের স্ক্রিনটা বড় না হলে দেখা যায় না। আচ্ছা, আমরা এখন এখান থেকে অ্যান্সার পিক করব। দ্য ইংলিশ টেস্ট ওয়াজ ভেরি ইজি। ইজির সিনোনিম হচ্ছে, ইজি মানে হচ্ছে যেটা খুব সহজ। হ্যাঁ,
এখান থেকে ট্রাই টু পিক ফ্রম হিয়ার। কেউ অ্যান্সার বলো না, তোমরা এখান থেকে অ্যান্সার গুলা খুঁজে খুঁজে বের করো, নিজেরা বের করো। এখন আমি কোনো অ্যান্সার ডিসকাস করব না, কারণ সিনোনিমস আমরা অনেকবার পড়েছি। আজকে আমরা দেখে দেখে বের করবো অ্যান্সার। আমি আজকে অ্যান্সার বলবো না, কেউ কোনো ডিসকাস করবো না, যাকে জিজ্ঞেস করবো সে বের করবে, ঠিক আছে? টম ওয়াজ ভেরি স্লিপি ইন দ্য ক্লাস। স্লিপি মানে হচ্ছে ঘুম পাওয়া, ওকে? স্লিপির সিনোনিম হতে পারে টায়ার্ড ফিল করা, এক্সস্টেড ফিল করা, ওকে? মম পুট মাই বুকস বিলো মাই বেড। বিলো মানে হচ্ছে নিচে। প্লিজ ক্লোজ দ্য উইন্ডো। ক্লোজ মানে হচ্ছে বন্ধ করা। A beautiful girl danced with me. Number 6, I found my maths homework too difficult. Difficult মানে হচ্ছে অনেক বেশি কঠিন, ঠিক আছে? সো এখান থেকে আমরা ডিফিকাল্টের সিনোনিম বের করব। তারপরে নাম্বার 7 আছে, দেখো, সারা ওয়াজ স্যাড ইন স্কুল টুডে। স্যাড এর সিনোনিম আমরা এখান থেকে খুঁজে বের করব। স্যাড এর সিনোনিম কি হতে পারে আমরা এখান থেকে বের করব। নাম্বার 8, দেয়ার ইজ আ লিটল বার্ড ইন দ্য নেস্ট। আমরা একটু আগে বলেছি লিটল এর সিনোনিম কি, সেরকম আমরা আরেকটা সিনোনিম খুঁজে বের করব। লিটল এর সিনোনিম আমরা দেখেছিলাম টাইনি। টাইনি আরো ওয়ার্ড আছে, সেই ওয়ার্ডটা আমরা নিচে থেকে পিক করব। আ পাওয়ারফুল উইন্ড ব্লোজ অ্যাক্রস দ্য ওশেন। পাওয়ারফুল মানে হচ্ছে এটা অনেক বেশি স্ট্রং, অনেক বেশি হার্ড। উইন্ডটা অনেক বেশি স্ট্রং ছিল, যেটা ওশেন দিয়ে বয়ে গিয়েছে। পাওয়ারফুল মানে হচ্ছে যার অনেক বেশি পাওয়ার আছে, তার মানে স্ট্রং। I am starving because I forgot to eat breakfast. Starving মানে হচ্ছে খিদে লাগা, খিদে লাগা, না খেয়ে থাকা। আমার অনেক খিদে লেগেছে কারণ আমি সকাল থেকে ব্রেকফাস্ট খাইনি। I am starving তার মানে হচ্ছে I am hungry. Starving এর সিনোনিম হচ্ছে hungry. Easy, easy মানে হচ্ছে যেটা অনেক সহজ, সিম্পল। নাম্বার 1, easy. The English test was very easy. The English test was very simple. Tom was very sleepy in class. Sleepy synonym আমরা এখানে দিতে পারি Tom was very tired in class. Number 3, Mom put the books below my bed. Below synonym below মানে নিচে, সো যেটা নিচে সেটা আমরা এখান থেকে বের করব। Please close the window. Close মানে বন্ধ করা, এখানে close এর synonym আমরা বের করব। Number 6, I found my maths homework too difficult. Difficult মানে কঠিন, hard মানে হচ্ছে কঠিন। Sarah was sad in school today. Sarah অনেক বেশি স্যাড ছিল, তার মানে সে হ্যাপি ছিল না। Number 8, there is a little bird in the nest. Little এর সিনোনিম হচ্ছে tiny, আরো সিনোনিম আছে, আমরা নিচে থেকে বের করব। Number 9, a powerful wind blows across the ocean. Powerful, powerful মানে হচ্ছে যে অনেক বেশি স্ট্রং। Number 10, I am starving because I forgot to eat my breakfast. আমার খিদে লেগেছে কারণ আমি ব্রেকফাস্ট খেতে ভুলে গিয়েছি। তো স্টার্ভিং এর সিনোনিম কি হচ্ছে? ফিলিং হাংরি। আমরা সো ইজ ইট ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান? কারো কোনো মিনিং বুঝতে অসুবিধা আছে? Miss, বলো। I know all. You know all. That's great. Which synonym which? আচ্ছা, that's very good. I also know. Okay. Ma'am, হ্যাঁ বলো। ma'am, starving মানে? Starving মানে খিদে লাগা, না খেয়ে থাকা। Hungry. Starving মানে hungry, without any food, feeling hungry. Miss, hungry তো অপশনেই আছে। হ্যাঁ, হাংরি অপশনেই আছে। স্টার্ভিং মানেই হাংরি ফিল করা। নাজিয়া, টেল মি নাম্বার 1. The English test was very simple. Very good. Dina, number 2. Yes, ma'am. Number 2. Number 2. Tom was very tired in class. Yes, right answer. Anna Hosbain, number 3. Mom put my books under my bed. Yes, Azwain Imam, number 4. Ma'am, short. সেন্টেন্স বলতে হবে, আমাকে ওয়ার্ড বললে হবে না, ওয়ার্ড আমি কখনোই নেই না। Please short
the window. Yes. Please close the window, হ্যাঁ। ma'am. এটা হবে please shut the window. Okay, right answer. 18, number 5. A beautiful girl danced with me. The answer is pretty. Okay, pretty girl dance with me. Nabiha, number 6. I found my maths homework too hard. Okay, that's nice. Now Muntaka, number 7. Sarah was unhappy in school today. Right answers. Next, we Thanks. are going to Shayan, number 8. Yes, miss. There is a little bird in that nest. The answer is there is a small bird in the nest. Okay, very good. Rubait, number 9. Rubait. A powerful wind blows across the ocean. A hard wind blows across the ocean. Hard. No, strong. Hard এর থেকে Miss strong টা বেশি effective. Hard তো difficult. miss. হ্যাঁ, ঠিক আছে। Anika, number 10. Anika, 10. I'm hungry because I forget to eat breakfast. Okay, very good. Next, we are going to I'm hungry because I forgot breakfast. Mahdia, number 11. 11 to nahi, sorry, number 1 e jao. Mahdia, 1 e jao. The English text was very simple. Very simple, right? Next, we are going. Srijan, আমাকে number 2 টা বলো. Tom was very tired in class. Okay, very good. আমরা এতক্ষণ যাদেরকে জিজ্ঞেস করি তাদেরকে নিয়ে আমি নেক্সটটা করব, ঠিক আছে? এখানে আমাদের এমসিকিউ আছে। এমসিকিউটা হচ্ছে আমাদের এটাও সেম ওয়েতে, এখানে আমরা সেন্টেন্স করব না, এখানে হচ্ছে আমরা সিনোনিম পিক করব। প্রত্যেকটা সেটের মধ্যে সিনোনিম আছে। আচ্ছা, আমার ভিডিওটা কি এতক্ষণ অফ ছিল? Yes, miss. Yes, miss. I just got there. Yes, miss. No, ma'am. Yes, miss. Yes, miss. Okay. মিস অনেকক্ষণ ধরে অফ ছিল। হ্যাঁ, আমি এখন খেয়াল করলাম, আমি ভাবলাম কোথায় যে এই অন্য কেউ ঢুকে দেখছে বা কিছু একটা। I got another face there, so I thought. Yes, বলো। হ্যাঁ, বলো। না, আমি তো আপনাকে এতক্ষণ দেখেছি। আচ্ছা, ঠিক আছে। Okay, now we are going to pick the synonym. Synonym pick করব আমরা এখন। synonym pick করার জন্য এখানে আমাদের দেখো নাম্বার 1 এ সিনোনিম তো দুইটা থাকবে, দুইটা পেয়ার থাকবে, পেয়ার দুইটা আমরা পিক করব। ব্রেক আছে, শুট আছে, ড্র, স্ম্যাশ, পুল। এখান থেকে সেম মিনিং এর দুইটা। ব্রেক মানে ভাঙা, ভেঙে যাওয়া, হ্যাঁ। শুট মানে হচ্ছে শুট করা, গুলি করা। ড্র মানে ছবি আঁকা। স্ম্যাশ মানে গুড়িয়ে দেওয়া। পুল মানে টানা, ঠিক আছে? সো এখান থেকে দুইটা সিনোনিম আমরা পিক করব। কোন দুইটা সেম ওয়ার্ড? এখন কাউকে অ্যানসার বলবো না, কেউ অ্যানসার বলো না। জাস্ট আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি, হ্যাঁ। ব্রেক মানে ভেঙে ফেলা, শুট মানে গুলি করা, ড্র মানে ছবি আঁকা, স্ম্যাশ মানে হচ্ছে গুড়িয়ে দেওয়া বা ভেঙে দেওয়া, পুল মানে হচ্ছে টানা। নাম্বার 2 তে যাও। জাম্প মানে হচ্ছে লাফ দেওয়া, হাড়ি মানে তাড়াতাড়ি, স্কিপ মানে ফেলে যাওয়া, সুইম মানে হচ্ছে সুইমিং করা, আমরা সবাই জানি। আর রাশ মানে হচ্ছে তাড়াতাড়ি। সো হাড়ি ইজ দ্য সিনোনিম। হ্যাঁ, বলো। মিস, ওই ড্র মানে কি? ওই ড্র মানে ছবি আঁকা। ড্র। Miss, this draw. That the match is draw. There is a draw match. What is this draw means? ও ড্র হওয়া মানে যখন কেউই উইনার হয় না, সেটাকে বলে ড্র।
দুইটাই সমান হওয়া, রেজাল্ট যখন সমান হয় তখন বলে যে the match is draw, ফুটবল ম্যাচ is draw. The synonym of draw is tie. Synonym of draw is where? Which number? নাম্বারটা বলো আমাকে। ম্যাম এই কি ওই শায়ান যেটা বললো মানে কি ড্র উইচ হ্যাঁ টাই টাই ইয়েস টিআই টাই 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 ফিশ বলে না ম্যাচ যে ড্র হয়। Yes ma'am. Yeah, the both team okay, now we are going to number 2 টা আমরা করেছি, তাহলে আমরা এখানে পেলাম রাশের সিনোনিম আমরা বের করব, ঠিক আছে? Yes. নাম্বার 3 ড্রপ। ড্রপ মানে হচ্ছে কোনো জিনিস পড়ে যাওয়া, স্প্রেড মানে হচ্ছে কোনো জিনিস ছড়িয়ে যাওয়া, ঠিক আছে? গ্যাদার মানে একসাথে করা, কালেক্ট মানে হচ্ছে যে কোনো জিনিস অনেকগুলা এক জায়গায় জড়ো করা, আর ড্র মানে হচ্ছে ড্র করা, ঠিক আছে? নেক্সট নাম্বার 4 পিকচার। পিকচার মানে ছবি। ক্রেয়ন। ক্রেয়ন মানে হচ্ছে কালার, যেটা প্যাস্টেল কালার বলি আমরা, সেটার কাছাকাছি হচ্ছে ক্রেয়ন। মোমের রং। স্টোরি মানে গল্প। এলফ মানে হচ্ছে বাংলায় আমরা যেটাকে বলি বামন। স্নো হোয়াইট অ্যান্ড দ্য 7 এলফ। স্নো হোয়াইটের সঙ্গে যে 7 জন বামন ছিল তাদেরকে বলা হয় এলফ। টেল মানে হচ্ছে গল্প, ঠিক আছে? টেল মানে গল্প, স্টোরি মানে গল্প। নাম্বার 5 এন্ড মানে শেষ হওয়া, রিপিট মানে আবার শুরু করা। Yes, there is the synonyms. You tell story গল্প and tell গল্প। হ্যাঁ সবগুলাতেই তো সিনোনিম আছে, তুমি বলে দিলে কিভাবে হবে? 5 নাম্বার এন্ড মানে শেষ করা, রিপিট মানে শুরু করা, আবার শুরু করা। ফিনিশ মানে হচ্ছে শেষ করা, আর স্টার্ট মানে শুরু করা। প্লে মানে খেলা করা। And finish is এটা অ্যান্টোনিম। অ্যান্টোনিম এন্ড এন্ড ফিনিশ হচ্ছে অ্যান্টোনিম, সিনোনিম না। সরি এন্ড এন্ড ফিনিশ সিনোনিম, আর স্টার্ট এন্ড ফিনিশ হচ্ছে অ্যান্টোনিম। ওকে, সো উই আর গোইং টু স্টার্ট। আমরা এখন শুরু করব, এটার জন্য আমরা হাইলাইট করব। আচ্ছা, আমি যাদেরকে আগে আমি আস্ক করিনি তাদের কাছে আমি যাব। মুমতাহিনা আলিফ নাম্বার 1 টা বলো আমাকে। Break. Its synonym is the synonym of break is smash. Smash, right. Smash মানে গুড়িয়ে দেওয়া, আর ব্রেক মানে হচ্ছে ভেঙে ফেলা। ওকে, থ্যাংক ইউ বাবা, ইট ওয়াজ দ্য রাইট অ্যান্সার। সুবাইতা ইসলাম, সুবাইতা কি আছো? সুবাইতাকে আমি একবারও পাইনি কিন্তু। সুবাইতা, আর ইউ দেয়ার? সুবাইতা, আই ডিডন্ট গেট ইউ দেয়ার। ওকে, অনুরূপ আমাকে নাম্বার 2 টা বলো। অনুরূপ নাম্বার 2। নাম্বার নাম্বার 2 তে সিনোনিম কোনটা 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 আমি পিক করব এখান থেকে? hurry and rush. Hurry and rush. Okay, he was in hurry to catch the train. He was in rush to catch his bus. দুইটার সেম মিনিং। Nazia Hussain, number 3. Nazia, can you hear me? Nazia, number 3. Ma'am, number 3. হ্যাঁ, number 3 টা বলো। ড্রপ মানে ফেলে দেওয়া, স্প্রেড মানে ছড়িয়ে দেওয়া, গ্যাদার মানে একসাথে করা, কালেক্ট, ড্র মানে ছবি আঁকা। Ma'am, drop and spread. ড্রপ অ্যান্ড স্প্রেড। ড্রপ মানে ফেলে দেওয়া, আর স্প্রেড দুইটা কিন্তু আলাদা। হ্যাঁ, স্প্রেড মানে চারদিকে ছড়ানো, ঠিক আছে? দুইটা ঠিক মিললো না। নো, she will tell, ওই চিন্তা করে বের করবে। গ্যাদার মানে একসঙ্গে করা, সংগ্রহ করা, ঠিক আছে? গ্যাদারের কোনো সিনোনিম এখানে আছে? Yes, ma'am. বলো। Collect. Yes, gather and collect. That was the right answer. Gather মানে একসাথে করা, collect মানে হচ্ছে একসঙ্গে করা।
Okay, now we will go to Dina bolo. Dina, next টা বলো। Ma'am, which one? পরেরটা নাম্বার 4 বলো। হ্যাঁ জিজ্ঞেস করব। Ma'am, number 4. হ্যাঁ নাম্বার 4। আমাকেই ধরো না ম্যাম। Picture. নাম্বার 4 বলো। পিকচার মানে ছবি, ক্রেয়ন মানে কালার, স্টোরি মানে গল্প। মানে গল্প। ম্যাম এটা কি লেখা? এলফ, এলফ মানে হচ্ছে বামন। আর টেল মানে হলো বলা। টেল মানে হলো বলা, টেল মানে গল্পও হয়, ঠিক আছে? Yes, ma'am. তাহলে কোনটা কোনটা নিব এখান থেকে? ম্যাম আপনি পিকচার, ক্রায়ন আর স্টোরি নেন। পিকচার, ক্রেয়ন, স্টোরি তিনটা আমি কেন নিব বলো? ওকে তাহলে পিকচার আমরা আর সিনোনিম স্টোরি নিচ্ছি নেন। তো। পিকচার মানে তো ছবি, পিকচারের সাথে স্টোরি তো মিললো না বাবা। সিনোনিম, দুইটার মিনিং সেম। ম্যাম তাহলে স্টোরি আর টেল নেন। আচ্ছা স্টোরি আর টেল নিচ্ছি। ও আমাকে তিনটা অ্যানসার দিয়েছে, তাই আমি এইভাবে একসাথে করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? স্টোরির সঙ্গে টেল যাবে। হ্যাঁ, দিস ওয়াজ দ্য রাইট অ্যানসার। আমি লাইনটা অন্যভাবে দিয়েছি, বাট বোথ ওয়ার দ্য রাইট অ্যানসার। ওকে ম্যাম ভুল হয়ে গেছে, মাথা না না ঠিক কনফিউশন হয়ে গেছে। It's okay, but you told me, at last you told me the right answer, no problem at all. তাহলে আমরা স্টোরি নিচ্ছি আর টেল নিচ্ছি। আর এরপরে শাইয়ান নাম্বার 5 টা বলো। Miss, end, finish, repeat, start. End, finish, repeat, start. Yes, very good. End, finish. End হচ্ছে শেষ করা, ফিনিশ মানে শেষ করা, রিপিট মানে শুরু করা, স্টার্ট মানে শুরু করা। Okay, that was another correct answer. So we got repeat, start. Okay. Miss, there are 2 draw. হ্যাঁ 2 draw. হ্যাঁ দুইটা ড্র তো দুই জায়গায়, এক লাইনে হলে আমরা দিয়ে দিতাম, ঠিক আছে? দুইটা ড্র দুই জায়গায় দেওয়া, ঠিক আছে? সো আমরা এখন আবার শুরু করছি। আনিকা বলো নাম্বার 1। আনিকা নাম্বার 1। Ma'am, break, smash. ব্রেক, স্ম্যাশ। ব্রেক দেন স্ম্যাশ। ওকে হ্যাঁ বলো। হাত তুলো, কে বলবে হাত তুলো? Miss, আমাকে একবার হাত তুলো বাবা। Miss, জাফিরা নাম্বার 2 বলো। জাফিরা নাম্বার 2। Jump, sorry, Miss. Hurry and rush. Hurry and rush. Mahdia number 3. My name is Zafira. Yes, Zafira. Gather, Mahdia. gather and collect. Gather and collect. Okay. Gather and collect. Now we are going to F10. F10 আমাকে পরেরটা বলো। Number 4. Miss, story and tell. Story and tell. Story and tell. Yes, বলো বাবা। Miss, আমাকে একবারও ধরেননি। Miss, আমাকে একবারও ধরেননি। আমি এখনই জিজ্ঞেস করছি, একটু ওয়েট করো। Just give it 30 সেকেন্ড। কাকে ধরিনি নামটা বলো। নামটা বলো বাবা। ম্যাম অহনা। অহনা। এই অহনাকে তো জিজ্ঞেস করেছি কয়েকবার। Miss, ম্যাম এদিকে ধরেন নাই। না ম্যাম আমাকে আচ্ছা ওকে অহনা বলো আমাকে নাম্বার 5 বলো। অহনা নাম্বার 5 বলো। and finish, repeat, start. ওকে এন্ড ফিনিশ, রিপিট, স্টার্ট। আচ্ছা আমরা চারটা অ্যানসার পেয়েছি এখানে, থ্যাংক ইউ। মিস নাম্বার 2 তেও তো আরো অ্যানসার আছে। নাম্বার 2 তে কি দিব? জাম্প আর স্কিপ। জাম্প আর স্কিপ। স্কিপ মানে লিপ হলে জাম্প দিতে দেয়া যেত, ঠিক আছে? জাম্প আর স্কিপ ঠিক মিললো না। স্কিপ মানে একটা ক্রস করে যাওয়া, হ্যাঁ, আর জাম্পের সিনোনিম হচ্ছে লিপ। লিপ মানে উপর দিকে লাফ দেওয়া। সো উই আর গোইং টু ফিনিশ দিস ওয়ান। এটা আমরা শেষ করছি।
নেক্সট কি আছে আমাদের? আজকে সময় নাই, আমরা এখন আচ্ছা এখানে আমরা স্পেলিং ও এস, এটা হচ্ছে আমাদের লাস্ট লেসন, এটা শেষ করে দিই। হ্যাঁ, আজকে লেসন কি বেশি? দেখা যাচ্ছে না, একটু বড় করে। হ্যাঁ, বড় করেছি। আচ্ছা, কি পড়া বেশি ছিল তোমাদের? নো ম্যাম, আজকে মনে হচ্ছে অনেক কম ছিল। আচ্ছা ম্যাম, কারণ যে বেশিরভাগই স্যান্টা নিয়ে, এই জন্য মনে হলো। আচ্ছা, ঠিক আছে। ওকে, আমরা এখন এটাতে যাচ্ছি। এখানে আমরা গ্রামার পার্ট করব। সিলেক্ট দ্য কারেক্ট অপশন টু কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্স। ঠিক আছে, আমরা এখন এখান থেকে গ্রামারের পার্ট পিক করব, যেটা রাইট অ্যান্সার সেটাতে আমরা টিক দিব। এটা আমাদের এমসিকিউ, ঠিক আছে? আনা ফাজমাইন, টেল মি নাম্বার 1. He works, works দুইটা আছে, এ নাম্বার। ওকে, রাইট অ্যান্সার, এ নাম্বার। হ্যাঁ, ঠিক আছে। নেক্সট ওয়ান, জাফিরা। জাফিরা, নাম্বার 2. My mom pushes the car because it doesn't work. Pushes which one, B or C? Miss B. Okay, B number. Muntaka, number 3. Bill. Muntaka, number 3. Billy and Susan have a big cat at home. Yes, Billy and Susan have a big cat at home. এখানে যেহেতু দুইটা সাবজেক্ট আছে, এজন্য আমরা have দিয়েছি। শ্রেয়া, টেল মি নাম্বার 4. শ্রেয়া, তোমাকে কিন্তু এর আগে আমি যখন জিজ্ঞেস করেছি তুমি লস্ট হয়ে গিয়েছিলে, নেটে প্রবলেম হচ্ছিল। এবার আমাকে রাইট অ্যান্সার দাও। এবার তুমি আমাকে অ্যান্সার না বললে আমি তোমার বাসায় যে অ্যান্সার নিয়ে আসবো। আর ডগস ক্রাই, ক্রাইস, ক্রাইস। ক্রাইস এর দুইটা স্পেলিং আছে, এই জন্য আমাকে নাম্বার বলতে হবে, এ, বি অর সি। আচ্ছা, 2 মানে বি নাম্বার। ওকে, আই গট ইট নাও। নেক্সট ওয়ান, আলিফ, নাম্বার 6. Okay, মিস নাম্বার 5 বাদ গিয়েছে। হ্যাঁ, নাম্বার 5 বলো। সরি, আমি এটাকে দেখি 5 এর মার্ক মনে করেছি। নাম্বার 5টা বলো। মিস, the correct answer is number C. Number C. My father goes to work every day at 6 a.m. Okay, right answer. Srijan, number 6. Srijan, number 6. সেন্টেন্স বলতে হবে, শুধু অ্যান্সার বললে হবে না, ফুল সেন্টেন্স বলতে হবে অ্যান্সার সহ। Sam fixes a. পুরাটা বলো আমাকে, আমি এতক্ষণ কি বললাম? স্যাম ফিক্সেস, তারপরে Sam fixes the computer because it's not working. Yes, fix মানে হচ্ছে যে কোনো জিনিস রিপেয়ার করা। রাইট অ্যান্সার। আহনা ফাজমাই, নেক্সট ওয়ান, নাম্বার 7. এটা হবে Laura and Tom. Laura and Tom gets up very early to go to work. ইয়েস, এটা কিন্তু একটু কনফিউজিং। এখানে দুইটা সাবজেক্ট আছে, দুইটা সাবজেক্ট থাকলে আমরা ভার্বের সাথে এস দেই না। আবার দেখো এখানে কিভাবে কনফিউজ করেছে, গেট আপস দিয়েছে। গেট আপস কখনো হয় না, গেটস আপ হতো, বাট গেট আপস কখনো হয় না। কনফিউজ করার জন্য এরকম অ্যান্সার দিয়েছে। সামিহা তাসনিয়া, আওয়ার বার্থডে গার্ল, টেল মি নাম্বার 8. বাই লিটল ব্রাদার। My little brother brushed his teeth twice a day. Twice a day. তোমার লিটল ব্রাদার আছে? No, miss, আমার লিটল সিস্টার আছে। আচ্ছা, ঠিকমতো দাঁত ব্রাশ করে? তো রেগুলার চেক করবে তোমার বোন ঠিকমতো দাঁত ব্রাশ করে নাকি। ছোটগুলো অনেক দুষ্টু হয়, মাঝে মাঝে দেখা যায় যে স্কুলেই দেখি ব্রাশ না করে স্কুলে চলে আসে, সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দৌড় দিয়ে চলে আসে।
মাই লিটল ব্রাদার, ছোট তো বোঝে না, বড় হলে বুঝতো। তাহলে আমরা এখানে ব্রাশেস দিচ্ছি, ঠিক আছে? Ma'am, the time is up. Yeah, our time is up and our lesson is up. We are in the last lesson. Rubai, number 9 টা বলো। Their brother do his homework after class. Their brother, brother মানে হচ্ছে একজন, থার্ড পারসন বোঝাচ্ছে, কি দিব? থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, একজনের কথা। Their brother does his homework Yes. after class. ডাজ, আচ্ছা। এখানে দেখো একটা জিনিস, ডাজ লেখার সময় মাঝে মাঝে স্টুডেন্টরা তাড়াহুড়া করে ডোজ লিখে ফেলে, ডিওএসি ডোজ। আমি অনেক জায়গায় পেয়েছি স্ক্রিপ্ট চেক করতে, যে ডিওএসি ডোজ লিখে তারপর গোস কে জিওএসি গোস লিখে, তখন আমি নিজেই কনফিউশনে পড়ে যাই, আসলে রাইট অ্যান্সার কোনটা, ডিওইএস না ডিওএসি, নিজেই কনফিউশনে পড়ে যাই, এত এরকম কনফিউজিং ওয়ার্ড। সো আই এম গোইং টু ক্লিয়ার দিস ওয়ান। সবার কাছে ক্লিয়ার অ্যান্সার গুলা? মিস, হ্যাঁ বলো। ইয়েস প্লিজ। বি নাম্বার স্পেলিংটা খুব ফানি ছিল। কোনটা? বি নাম্বার স্পেলিংটা ডিওএস, ডস। ও আচ্ছা, হ্যাঁ এটা আসলে কনফিউজিং। তো অনেকক্ষণ যখন খাতা চেক করতে থাকি, তখন যখন চোখের সামনে ডিওইএস আর ডিওএসই আসে, তখন আর ফাইন্ড আউট করা যায় না কোনটা রাইট অ্যান্সার। জিটা পাওয়া যায়। ম্যাম, আমি অনেক সময় কনফিউশন হয়ে যায়। ঠিক আছে। So we are going to finish our class today. It was nice to meet you all. আমাদের ভিডিও করতে হবে, তোমরা চাইলে সেন্টার ভিডিওটা করতে পারো, আর যদি তোমরা চাও এখান থেকে অন্য কিছু বের করে যদি মনে হয় সেটা ভিডিও করতে পারো। আর ভিডিও করার মতো কিছু কি আছে? না, ক্রিসমাস ছাড়া কিছু নাই তেমন একটা ভিডিও করার মতো। গ্রামার পার্ট থেকে কিছু পিক করতে চাইলে করতে পারো, ঠিক আছে? So it was all about today and it was nice to meet you all. See you in the next class. Okay, have a happy Friday. Bye bye, take care everyone. See you in the next Bye class. bye miss. Assalamu alaikum. Bye bye.